آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہر واعظ ہر مقدر اور بے مسلمہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون کو ذاتی تلاوت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مذکورہ آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو رمضان کر آئی. سب سے پہلے سب سے گنبد میں آرام کروانے والے مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی جہاں میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پر نذرانہ پیش کروانے کی سعادت حاصل کرے. اور یہ بات واضح پر سیدنا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ محترم حضرات، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں حضرت تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہیں. محترم حضرات، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم و دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم و دولت ہے، جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. علم و خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا. علم تاریخ دلوں کو منور کرتا ہے. علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے. انسان علم سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم سے حرام و حلال کا احتیاط کرتا ہے. انسان علم سے مؤدب ہوتا ہے. انسان علم سے معزز ہوتا ہے. انسان علم سے مدبر ہوتا ہے. انسان علم سے مفکر ہوتا ہے. انسان علم سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علم سے طبیب کہلاتا ہے. انسان علم سے محدث کہلاتا ہے. انسان علم سے مفتی بنتا ہے. انسان علم سے شریعت کو پہچانتا ہے. انسان علم سے فقاہت کو پہچانتا ہے. انسان علم سے ہی حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے. انسان علم سے عصمت انبیاء کو پہچانتا ہے. علم سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. انسان علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا جب علم کی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم کی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر کی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر کی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ بہت خوب، ماشاءاللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हदीस मज़कूर से मालूम हुआ कि इल्म दीन हर मुसलमान मर्द औरत को हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर से जिंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करे तो करेगा तो खुद सुन्नत मुस्तफा पर चलने की कोशिश करेगा, अपनी औलाद को शरीयत मुस्तफा पर चलने की ताकीद करेगा, अपनी बीवी के हुकूक को पहचानेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल करे तो अपने शोहर के हुकूक को पहचानेगी, अपनी औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करेगी, पड़ोसियों से उसने सलूक से पेश आएगी। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत सब पर फर्ज है। हदीस में है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन खवाजा फी तलबिल इल्मी हुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला जब तक घर वापस ना आए अल्लाह के रास्ते में गए, अगर उसी हालत में उसका इंतकाल होगा तो शहीद है। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन में हो। मतलब ये है कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे दूर का सफर करना पड़े, इल्म दीन हासिल करो, चाहे तकलीफ उठाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो, चाहे भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़े, इल्म दीन हासिल करो, चाहे मशक्कत उठाना पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इबादत करने वालों और जिहाद करने वालों को हुक्म देगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उस वक्त आलिम दीन अर्ज करेंगे ऐ परवरदिगार आलम, ये लोग हमारे इल्म के क़ुफ़ैल जिहाद किए, हमारे इल्म के सदक़े इबादत किए, हमारे इल्म के सदक़े इबादत किए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तुम मेरे नजदीक मेरे बाद फरिश्तों के मित्र हो, तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। बस उलमाए कराम बहुत से लोगों की सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज किया या रसूल अल्लाह आलिम अफजल है या आबिद। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया ऐ शख्स, तेरे इस सवाल पर फरिश्तों को ताज्जुब होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक एक सुस्त आलिम 70,000 मेहनती और रात भर जाकर नमाज पढ़ने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले आबिद से बेहतर है। मोहतरम हज़रात, ये मर्तबा तो सुस्त आलिम का है, तो चुस्त आलिम का क्या मर्तबा होगा। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते और तमाम आसमान और जमीन यहाँ तक कि सुराखों में चींटियाँ और समंदर में मछलियाँ उसकी भलाई की दुआएं मांगती है, जो लोगों को अच्छी चीज की तालीम देता है। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है,
تمہارا گھڑی پر علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم پکڑو نہ کوئی خط لکھو، تمہارے لیے ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اے ابن مسعود، عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا، عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے۔ اے ابن مسعود سن، عالم دین کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس عبادتوں کے اصل بہتر ہے۔ محترم حضرات، علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے اپنے خاندان والوں کو، اپنے اولاد کو علم دین سکھائیے اور علم دین کی تعلیم دیجیے، علم دین کی تعلیم دیجیے تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں، سنت مصطفیٰ پر چل کر زندگی گزار سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام